Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 7 November merilis operasi taktis dan penerbangan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Rusia menetralisir 7 pos komando di dekat Ivanovka, Krahmalnoye, wilayah Kharkov Vodianoye, Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk Novaya Kamenka, Davidovbrod, Belogorka, wilayah Kherson. Serta 72 unit artileri di posisi tembak, tenaga dan perangkat keras musuh di 186 area, 2 depot persenjataan dihancurkan di dekat Belogorie dan Kushchovoye, wilayah Zaporozhye, serta 1 depot bahan bakar untuk perangkat keras Ukraina di dekat Galitsinovo, wilayah Nikolaev, 2 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk, dan Volnyansk, wilayah Zaporozhye. Selain itu, 1 unit tembakan self-propelled sistem rudal pertahanan udara Buk M1 Ukraina dihancurkan di dekat Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Novaya Kamenka, wilayah Kherson. Selain itu, 6 kendaraan udara tak berawak dihancurkan di dekat Brestovoye, Yegorovka, Yevgenovka dan Valerianovka, Republik Rakyat Donetsk. Selanjutnya, 14 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS dan Olha dicegat di dekat Novaya Kakhovka, Otradokamenka, Korsunka, wilayah Kherson, Staroknatovka, Bruskolomovka, Republik Rakyat Donetsk dan Donetsk. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis secara total 331 pesawat terbang dan 170 helikopter, 2.458 kendaraan udara tak berawak, 387 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dieliminir. Juga 6.421 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 884 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.562 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.109 unit khusus perangkat keras militer Ukraina dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kemenhan Ukraina merilis sebanyak 530 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Termasuk 6 tank, 19 kendaraan tempur dan 7 drone. Total 76.460 tentara Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik. Kabar baik berembus dari Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa tanggal 8 November bersedia negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan konflik di Ukraina. Namun Zelensky mengajukan sejumlah syarat sebelum negosiasi perdamaian dilakukan. Syarat yang diajukan Zelensky diantaranya, pertama, pemulihan integritas teritorial, kedua Rusia menghormati keputusan PBB, 3 kompensasi untuk semua kerugian Ukraina, keempat jaminan hukuman untuk setiap penjahat perang. Kelima Rusia menjamin bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi serangan ke Ukraina. Rusia belum merespon pernyataan terbaru Zelensky ini. Sebelumnya, dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Negosiasi untuk menghentikan konflik sebelum meluas ke Eropa. Шановні українці, щойно говорив з Бен'яміном Нетаньягу, лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїль. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для усіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим більше, що загрози для нас споріднені. Сьогодні окупанти завдали ударів по більш ніж 50 населених пунктах нашої країни. Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область, ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо і потрібні результати. Збито черговий російський літак. Отримали і нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, далеко не 100%, але поступово ми рухаємось до нашої мети.
Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн. Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони. На деяких ділянках Сходу і Півдня потроху відтісняємо ворога, поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів. Вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами оккупантов. И некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего региона, Приморского края, на колоссальные потери. А губернатор этот, товарищ Кожемяка, в ответ предсказуемо соврал, говорит, что потери далеко не такие. Не такие. А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери не такие. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяка выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех не таких. Спастись от этого можно не жалобами, каким-то там тряпкам, а своим мнением, и не в Телеграме, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах и против тех, кто в Москве. Или сдачи в украинский плен. Так тоже можна вижити. Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктовано військовою необхідністю і було погоджено на ставці Верховного Головнокомандувача. 5 стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб військового часу. Моторсіч, КРАС, Укрнафта, Укртатнафта і Запорізький трансформатор. Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть всі на оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури, комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військового державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень. Зробив сьогодні важливе міжнародне звернення. Кліматичний саміт в Єгипті. Дуже вагома подія, дуже представницьке зібрання. Десятки лідерів держав і керівників урядів. Головне для нас інформувати світ про триваючу російську агресію, про той дестабілізуючий вплив, який Росія здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній, продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний, очевидно, страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу. Тому кожен, хто всерйоз розглядає кліматичний порядок денний, так само всерйоз повинен розглядати і необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир. До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Ще раз. Відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови. Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв, 396 українських військовослужбовців, відзначені державними нагородами. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги. Дякую всім нашим партнерам, які допомагають нам захищати свободу. Слава Україні!